There is a scripture on the screen backdrop. ನಮ್ಮ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನಾವು ನೋಡಬಹುದು. I request everyone to say in one accord. ನಾವೆಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಹೇಳುವ. 3, 2, 1, start. In everything give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus for me. For me. For see, in everything we need to give thanks. ನಾವು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲೂ ದೇವರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಉಳ್ಳವರಾಗಿರಬೇಕು. People will tell that, right, today brother 10 o'clock Thanksgiving service. ಅನೇಕರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, ಸಹೋದರರು ಈ ದಿನ ಮುಂಜಾನೆ 10 ಗಂಟೆಗೆ ನಮಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ಗಿವಿಂಗ್ ಸರ್ವಿಸ್. Breakfast, there is no breakfast. ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಆಹಾರವನ್ನು ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ, ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು. Scripture says in everything. ಆದ್ರೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳುತ್ತದೆ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯದಲ್ಲೂ. Not for breakfast. ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ. Whether there is breakfast. ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಇದ್ದರೂ ಸಹ. Whether there is food. ಅಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ಇದ್ದರೂ ಸಹ. No problem. ಇದ್ದರೂ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಸಹ. Give thanks. ದೇವರಿಗೆ ನಾವು ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು. It is not my words. ಅದು ನನ್ನ ವಾಕ್ಯವಲ್ಲ. It is prophet Habakkuk's words. ಇದು ಪ್ರವಾದಿಯಾದಂತ ಹಬಕ್ಕೂಕ್ ಹೇಳುವಂತ ವಾಕ್ಯವಾಗಿದೆ. Habakkuk in book chapter 3 verse 17, what it says? ಹಬಕ್ಕೂಕ್ 3ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 17ನೇ ವಾಕ್ಯ ಏನು ಹೇಳುತ್ತದೆ ಎಂದರೆ, though the fig tree may not blossom, nor fruit be on the vines, though the labor of the olive may fail, and the fields yield no food, though the flock may be cut off from the fold, and there be no herd in the stalls, what is telling? Yet I will rejoice in the Lord, and I will joy in the God of my salvation. Amen. ಆಹಾ, ಅಂಜೂರವು ಚಿಗುರದಿದ್ದರು, ದ್ರಾಕ್ಷಾಲತೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಣ್ಣು ಸಿಕ್ಕದಿದ್ದರು, ಎಣ್ಣೆ ಮರಗಳ ಉತ್ಪತ್ತಿಯು ಶೂನ್ಯವಾದರು, ಹೊಲ ಗದ್ದೆಗಳು ಆಹಾರವನ್ನು ಕೊಡದೆ ಹೋದರು, ಹಿಂಡು ಹೊಟ್ಟೆಯೊಳಗಿಂದ ನಾಶವಾದರು, ಮಂದೆಯು ಕೊಟ್ಟಿಗೆಯೊಳಗಿಂದ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರು, ನಾನು ಯೆಹೋವನಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲಾಸಿಸುವೆನು. What an amazing prophet Habakkuk. ಎಷ್ಟು ಉತ್ತಮವಾಗಿರುವಂತ ಪ್ರವಾದಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ ಹಬಕ್ಕೂಕ್. He is saying there is no field. ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಂದೆ ಇಲ್ಲ ಎಂದು. There is no crops. ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಒಂದು ಸಸ್ಯ ಬೆಳೆಯುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ. There is no food. ಅಲ್ಲಿ ತಿನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಆಹಾರವಿಲ್ಲ. There is no money. ಅಲ್ಲಿ ಹಣಕಾಸಿಲ್ಲ. But what is telling? ಆದ್ರೆ ಆತನ ಏನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ? Yet I will joy in the God of my salvation. ಆದ್ರೆ ಆತನ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಅದರಲ್ಲೂ ಸಹ ನಾನು ದೇವನಿಗೆ ನನಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ನೀಡುವಂತ ದೇವರಲ್ಲಿ ಉತ್ಸಾಹ ಪಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದು. So in every situation, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲೂ ಸಹ you and I need to praise God. ನಾವು ನೀವು ದೇವರಿಗೆ ಯಾವಾಗ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಉಳ್ಳವರಾಗಿರಬೇಕು. We'll start with a word of prayer. Father God, we thank you for this wonderful day. As the scripture says, this is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it, O Father. Thank you for adding another day in each one of our lives, O Master. Father God, I commit each one of us, those who are here, O Father. Give us that heart of thanksgiving, O Jesus. Help that thanksgiving should be a lifestyle of each one of our lives, O Master. Not in a 1 year, 1 day event, O Jesus. Because the scripture says in everything give thanks. Father God, give us that heart to give thanks at every walk of our life, O Master. We ask and receive everything in the most precious and matchless name of our Lord and Christ. Amen. Amen, amen. Early in the morning when we get up, ನಾವು ಮುಂಜಾನೆ ಎದ್ದೇನಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, in my school days, when we were children, ನಾನು ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಾಗಿದ್ದಾಗ ನನ್ನ ಶಾಲೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ we used to pick up the newspaper. ನಾವು ಬೆಳಗಿನ ಮುಂಜಾನೆ ಎದ್ದು ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಅನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಬರುತ್ತಿದ್ವಿ. We used to see. ನಾವು ಅದರಲ್ಲಿ ನೋಡುತ್ತಿದ್ವಿ. Okay, first I will see whether my name is there in the obituary column. ಸತ್ತವರದು ಹೆಸರು ಇರ್ತದೆ, ಒಂದು ಕಾಲಮ್ ಇರ್ತದೆ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ. So I used to see, oh, my name is not there, thank God. So we have a reason to praise God for every day. ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸ್ಥಿತಿಗೆ ನಾವು ದೇವರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಾರಣವಿರುತ್ತದೆ. Now we have WhatsApp message, mobile, smart, because we all are smart people, right? ನಾವೆಲ್ಲ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನ್ ಉಂಟು. Morning we get up. ನಾವು ಮುಂಜಾನೆ ಎದ್ದಿದ್ದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ First thing is this, before brushing the teeth. ನಾವು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ಹಲ್ಲು ಜಿಗಿದ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ನಮ್ಮ ಫೋನ್ ಅನ್ನು ನೋಡುವ. Go to church, Divania group. ನಾವು ದಿವಾನಿಯ ಗ್ರೂಪ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೇವೆ. Oh, see whether the PC has put my name. Condolences for gently. So your name is not there. Thank God. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಅಲ್ಲಿ ಸತ್ತಿರುವಂತ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ದೇವರಿಗೆ ನಾವು ಕೃತಜ್ಞತೆ ಹೇಳುವವರಾಗಿರಬೇಕು. Need to praise God. ನಾವು ದೇವರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಉಳ್ಳವರಾಗಿರಬೇಕು. Thank you for adding every day another day in each one of our lives. ಪ್ರತಿದಿನವೂ ನನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನೀನು ಕೂಡಿಸಿರುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನಿನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಎಂದು ನಾವು ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಹೇಳುವವರಾಗಿರಬೇಕು. Take a reason. Find every people here sitting here know they comment. Oh, he is short. He is. There is very easy to comment.
ನಾವು ಅನೇಕರು ಇವರನ್ನು ನೋಡಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕುಳ್ಳಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಅನೇಕ ಕಾರಣಗಳಿರುತ್ತದೆ ಒಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ಒಬ್ಬರು ದೂಷಣೆ ಹಾಕುವುದಕ್ಕೆ. ಇವಳು 6 ಫುಟ್ ಇದ್ದಾಳೆ. So take a reason to thank God, and that should be our attitude. ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ದೇವರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸುವುದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಹುಡುಕುವವರಾಗಿರಬೇಕು. Don't come with complaining heart. Like, no, when you and I complain and find faults and negative things in everything, ನಾವು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಗುಣಗುಟ್ಟುತ್ತಾ ಎಲ್ಲದಲ್ಲಿ ನಾವು ತಪ್ಪನ್ನು ಹುಡುಕುವವರಾಗಿದ್ದಾಗ, we see in Bible what happened for our forefathers. ನಮ್ಮ ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲಿ ನೋಡುತ್ತೇವೆ ನಮ್ಮ ತಂದೆಗಳಿಗೆ ಏನಾಗಿದೆ ಎಂದು. 1 week journey. 1 ವಾರದ ಒಂದು ಪಯಣ. They have to take how many days? ಎಷ್ಟು ದಿನಗಳು ತೆಗಿತು? 40 years. 40 ವರ್ಷಗಳು. So we have the proof. When you and I grumble, complain, what will happen? Our blessings will delay for decades. ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು, ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಆಧಾರ ಉಂಟು. ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯಕ್ಕೂ ನಾವು ಗುಣಗುಟ್ಟುಕ ದೇವರ ಬಳಿ ನಾವು ಕೋಪ ಮಾಡಿಕೊಂಡರೆ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕುವಂತ ಆಶೀರ್ವಾದವು ಅದು ನಮ್ಮಿಂದ ದೂರವಾಗಿದ್ದ ಅನೇಕ ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಸಿಕ್ಕುವಂತದ್ದಾಗಿರುತ್ತದೆ. When you and I thank and praise, ನಾವು ಯಾವಾಗ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಉಳ್ಳವರಾಗಿ ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇವೋ, we change the atmosphere. ನಾವು ಇರುವಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲು ಶಕ್ತರಾಗಿದ್ದೇವೆ. We sang the worship song, right? ನಾವು Praise goes up and rain comes down. ನಾವು ಆರಾಧನೆ ಆಡಿದ ನಾವು ಆರಾಧನೆಯನ್ನು ನಿನಗೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇವೆ, ನಿನ್ನ ಒಂದು ಮಳೆಯು ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂದು. There is one line there, I don't remember. It changes the atmosphere. ಅದರಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ, ಅದು ನಮ್ಮ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ಸುತ್ತ ವಾತಾವರಣಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. There is one good example in the Bible. ನಾವು ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುವ ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ನೋಡಬಹುದು. They change the atmosphere of the surroundings. ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವಂತ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ In book of Acts chapter 16, ಅಪೊಸ್ತಲರ ಕೃತ್ಯ 16ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ Paul and Silas were chained and beaten very badly. ಪೌಲನು ಮತ್ತು ಶಿಲಾಸನಿಗೆ ಅದರ ದೊಬ್ಬಲ್ಪಟ್ಟ ಅವಧಲ್ಪಡೆಯಿತು. When you are chained, ಯಾವಾಗ ನೀವು ಕಟ್ಟಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ, when you are beaten very nicely, ಯಾವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೊಡೆದರೆ, ಸರಿಯಾಗಿ ಹೊಡೆದರೆ, full body pain and heavy chains, steel chains, or you are bound with steel chains, feet and your hands. ನಿಮ್ಮ ಕಪಟಿದ ಒಂದು ಚೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕಾಲು ನಿಮ್ಮ ಕೈಯನ್ನು ಕಟ್ಟಲ್ಪಟ್ಟಿರುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ Tell from the bottom of your heart what will come out of your mouth. ಎಷ್ಟು ಜನ ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯ ಅಂತರಾಳದಿಂದ ಹೇಳಿರಿ ಏನು ನಿಮ್ಮ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಬರುವುದೆಂದು ಹೇಳ್ರಿ. ಅಯ್ಯೋ ಮಲಗಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲರೂ. For sure nobody will thank and praise. ನಾನು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ, ಯಾರು ಸಹ ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಹೇಳುತ್ತಾ ಸ್ತುತಿಯನ್ನು ಹಾಡುವುದಿಲ್ಲ, including we both. ನಮ್ಮಿಬ್ರು ಸೇರಿ ಸಹ. Why? Because we are not Paul and Silas. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಪೌಲರು ಮತ್ತು ಸಿಲಾಸರಲ್ಲ. We are grumbling people. ನಾವು ಗುಣಗುಟ್ಟುವಂತ ಜನಾಂಗವಾಗಿದ್ದೇವೆ. Complaining people. ಯಾವಾಗಲೂ ದೇವರ ಬಳಿ ಗುಣಗುಟ್ಟುತ್ತಾ ಇರುತ್ತೇವೆ. Finding fault in others. ಬೇರೆಯವರಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೊರತೆಯನ್ನು ನೋಡುವವರಾಗಿದ್ದೇವೆ. When Paul and Silas, when they were chained and beaten and put in the prison, ಯಾವಾಗ ಪೌಲನು ಮತ್ತು ಸಿಲಾನರು ಹೊಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟು ಅವರನ್ನು ಸೆರೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ they started praising, both of them. ಅವರು ದೇವರನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. They shouted, they thanked God in the prison. ಅವರು ಒಂದು ಸೆರೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ದೇವರನ್ನು ಆರಾಧಿಸುತ್ತಾ ದೇವರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವವರಾಗಿದ್ದರು. What happened? The chains broke. ಅವರ ಏನಾಯ್ತಂದ್ರೆ ಅವರ ಕಟ್ಟಲ್ಪಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಕಬ್ಬಿಣದ ಚೈನು ಮುರಿಯಲ್ಪಟ್ಟಿತು. The doors of the prison opened. ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಸೆರೆಮನೆಯ ಬಾಗಿಲು ಅದು ತೆರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿತು. The jailers was scared. ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಎದುರಿದರು. Forget about all this situation, what is happening. ಇಲ್ಲಿರುವಂತ ನಡೀತಿರುವಂತ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಾವು ಮರೆತು ಬಿಡುವ. When you and I praise, ನಾವು ನೀವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಅಥವಾ ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತುತಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವಾಗ we change our surroundings. ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಲಿರುವಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಬದಲಾಯಿಸಲು ಶಕ್ತರಾಗಿದ್ದೇವೆ. So thanksgiving an expression of faith. ನಾವು ಕೃತಜ್ಞತಾ ಸ್ತುತಿ ಎಂಬುದು ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿರುವ ನಂಬಿಕೆಗೆ ಒಂದು ಗುರುತಾಗಿದೆ. Prophet Habakkuk said, when there is no food, there is no harvest, there is no olive, there is no flock, there is no herd, yet I will rejoice in the God. ಹಬಕ್ಕೂಕ ಪ್ರವಾದಿನಿ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ, ಎಲ್ಲ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲ ಇದ್ದರೂ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದರೂ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ದೇವರಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲಾಸ ಪಡುವನಾಗಿರುತ್ತೇನೆ ಎಂದು. I will joy in the God of my salvation. ನಾನು ದೇವರಲ್ಲಿ, ನನಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ನೀಡಿದಂತ ದೇವರಲ್ಲಿ ನಾನು ಉಲ್ಲಾಸ ಪಡುವನಾಗಿದ್ದೇನೆ. So prayer gives the action of faithfulness. It puts the seed of faith, having faith in God. ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸ್ತುತಿ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆಯ ಒಂದು ಬೀಜವನ್ನು ಬಿತ್ತುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ. No matter your situation is totally dark. ನಿಮ್ಮ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಕತ್ತಲಾಗಿರಬಹುದು. In the world sense, you are a loser. ನಿಮ್ಮ ಲೌಕಿಕವಾಗಿ ನಾವು ನೋಡುವುದಾದರೆ ನಾವು ಲೂಸರ್ ಆಗಿದ್ದೇವೆ, ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡವರಾಗಿದ್ದೇವೆ. But from
Habakkuk, we have a promise. ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹಬಕ್ಕೂಕ್ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಒಂದು ವಾಗ್ದಾನವಿದೆ. He has given a good guidance. ಅದು ನಮಗಾಗಿ ಒಂದು ಕಟ್ಟಳೆಯನ್ನು ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. We have proof from Paul and Silas. ನಾವು ಪೌಲರ ಮತ್ತು ಸಿಲಾಸನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನೋಡುವಂತ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಇದೆ. They had faith in the living God Jesus. ಅವರ ನಂಬಿಕೆ ಜೀವಿಸುವಂತ ದೇವರಾಗಿರುವ ಯೇಸುವಿನ ಮೇಲಿತ್ತು. So let us praise and change the atmosphere. ನಾವು ಎಲ್ಲ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೃತಜ್ಞತಾ ಸ್ತುತಿಯಿಂದ ಆರಾಧನೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸೋಣ. Thanksgiving is when you and I give thanks, it is acknowledging goodness of God. ನಾವು acknowledgement for goodness of ನಾವು God. ಯಾವಾಗಲ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೇವೆ. ದೇವರು ಮಾಡಿರುವ ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ನಾವು ಅದನ್ನು ಹೇಳುವವರಾಗಿದ್ದೇವೆ, ಅದನ್ನು ಸಾರುವವರಾಗಿರುತ್ತೇವೆ. Anybody calls you for a party, you thank him, right? ಯಾರಾದ್ರೂ ನಿಮಗೆ ಪಾರ್ಟಿಯನ್ನು ಕರೆದಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ನೀವು ಅವರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೀರಾ. Because you feel that they are good to you. ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯವರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. But God is good all the time for everyone. ಆದ್ರೆ ಒಂದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳು, ದೇವರು ಎಲ್ಲ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯ So ದೇವರಾಗಿದ್ದಾನೆ. you and I need to acknowledge for his goodness. Thank God for every moment. ನಾವು ಪ್ರತಿದಿನವೂ ದೇವರು ಮಾಡಿರುವಂತ ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡಿ ಕೃತಜ್ಞತಾ ಉಳ್ಳವರಾಗಿರಬೇಕಾಗಿದೆ. Thanking should be our lifestyle. ಕೃತಜ್ಞತಾ ಸ್ತುತಿ ಎಂಬುದು ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದ ಶೈಲಿಯಾಗಿರಬೇಕು. It should not be an one day event in a year. ಅದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂತ ಒಂದು ದಿನದ ಒಂದು ಕಾರ್ಯವಾಗಿರಬಾರದು. Thanksgiving means only people in Christians we believe October. ನಾವು ಕ್ರಿಸ್ತರಾಗಿರುವ ನಾವು ಏನ್ ಅನಿಸುತ್ತೇವೆ, ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಬಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸುವಂತ ಒಂದು ಆರಾಧನೆ ಇರುತ್ತದೆ. Every day is a Thanksgiving day for you and me. ಆದ್ರೆ ನಮಗೋ ನಿಮಗೋ ಸಹ ಪ್ರತಿ ದಿನವೂ ನಾವು ಆರಾಧನೆಯನ್ನು ದೇವರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲುವವರಾಗಿರಬೇಕು. Because every day when you get up, you have breath in your life. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಎದ್ದೇಳುವಾಗ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಉಸಿರಾಟವು ಆತನಿಂದಲೇ. Thank God for giving you another day. ದೇವರು ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ದಿನ ಕೊಟ್ಟಿರುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಆತನಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸಿರಿ. We see in the scriptures, ನಾವು ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲಿ ನೋಡುವುದಾದರೆ another prophet Daniel, ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರವಾದಿಯಾದಂತ ದಾನಿಯೇಲನು, in the place where he was staying, he was warned not to pray. ಆತನು ಇರುವಂತ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಆತನು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಬಾರದೆನ್ನುವಂತ ಕಟ್ಟಳೆಯಲ್ಲಿ ಒಳಗಾಗಿದ್ದನು. But still he opened the windows and prayed 3 times a day. ಇಲ್ಲಿರುವಂತ ರೂಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ಮೀರಿ ಆತನ ಏನು ಮಾಡುತ್ತಾನೆ, ತನ್ನ ಕಿಟಿಕಿಗಳನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಆತನ ದೇವರಿಗೆ ದಿನದಲ್ಲಿ 3 ಸಲ ದೇವರಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. At least we should thank God that there is no restriction for us to pray. ಅದು ನಮಗೆ ದೇವರಿಗೆ ನಾವು ಸ್ತೋತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ದೇವರಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಲು ಯಾವ ತಡೆಯೂ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವುದಕ್ಕಾಗಿ. There was a law declared in the decree in that land where Daniel was there. You should not pray. If you are pray, you are going to be put in the prison. ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ದಾನಿಯೇಲ ಇದ್ದಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆತನಿಗೆ ಒಂದು ಕಟ್ಟಳೆ ಬರುತ್ತದೆ, ಅಲ್ಲಿರುವ ಯಾರು ಸಹ ದೇವರನ್ನು ಆರಾಧಿಸಬಾರದು, ಯಾರಾದರೂ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಿದರೆ ಅವರನ್ನು ಸೆರೆಯ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಲ್ಪಡುತ್ತದೆ ಎಂದು. But the Bible says he opened his window and prayed to the God 3 days a day, 3 times a day. ಆದ್ರೆ ಸತ್ಯವೇದ ತನ್ನ ಕಿಟಿಕಿಗಳನ್ನು ತೆರೆದು ಆತನ ದಿನಕ್ಕೆ 3 ಬಾರಿ ಆತನು ಆರಾಧಿಸುತ್ತಿದ್ದನು, ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದನು. David also said in the scripture, right? In the morning, in the noon, and in the evening, I will pray and cry aloud, and he will hear my cry. ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲಿ ದಾವೀದನು ಸಹ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ, ಮುಂಜಾನೆ ಸಂಜೆ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಮೊರೆ ಇಡುತ್ತೇನೆ, ನನ್ನ ಕೂಗಿಗೆ ನೀರು ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀಯಾ ಎಂದು. Once you get up in the morning, ಒಂದು ದಿನ ನೀವು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ thank God for adding another day. ದೇವರು ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ದಿನ ಕೊಟ್ಟಿರುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಉಳ್ಳವರಾಗಿರಿ. During the daytime, ಮುಂಜಾನೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ thank God for giving you strength to do the work. ನಿಮಗೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಲವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರುವ ದೇವರಿಗೆ ನೀವು ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿರಿ. When you are on the bed in the night, ನಾವು ರಾತ್ರಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಲಗಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಂತ ಬೆಡ್ಡಿನಲ್ಲಿ at least take a reason to thank him. ಆತನಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ತುತಿ ಮಾಡಲು ಒಂದು ಕಾರಣವನ್ನು ನೀವು ಹುಡುಕುವರಾಗಿರಬೇಕು. Why? ಯಾಕೆ? From morning when you woke up until you went to the bed, when you are lying peacefully, he protected you under his arms. ಮುಂಜಾನೆಯಿಂದ ನಾವು ರಾತ್ರಿ ಮಲಗಿರುವ ತನಕ ತನ್ನ ಕರಗಳಿಂದ ಆತನು ನಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಸ್ತೋತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು. So it should not a one day event of your life, Thanksgiving. ಈ ಒಂದು ಕೃತಜ್ಞತಾ ಸ್ತುತಿ ಎಂಬುದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಒಂದು ದಿನದ ಸಮಾಚಾರವಲ್ಲ. Every moment, every day, 365 days, as long as you have breath in your mouth and your nostrils. ಆಮೆನ್. ಪ್ರತಿ ದಿನವೂ, ಪ್ರತಿ ಸ್ಥಳವು, ಪ್ರತಿ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲೂ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಉಸಿರಿರುವ ತನಕವು ನಾವು ದೇವರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಉಳ್ಳವರಾಗಿರಬೇಕು. There's one more scripture in Psalms. ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೀರ್ತನೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡುತ್ತೇವೆ. Everybody knows. ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಸಹ ಅದು ಗೊತ್ತಿದೆ. Let everything that has breath
Praise the Lord. ಶ್ವಾಸವಿರುವುದೆಲ್ಲವೂ ಯೆಹೋವನನ್ನೇ ಕೊಂಡಾಡಲಿ ಕೀರ್ತಿಸಲಿ ಎಂದು ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. See, this Bible, it is very simple. ನಾವು ಈ ಸತ್ಯವನ್ನು ನೋಡುವುದಾದರೆ ಇದು ಸಾಧಾರಣವಾಗಿರುವಂತಹ ಪುಸ್ತಕವಾಗಿದೆ. This Bible is not for highly educated people. ಇಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಓದಿರುವವರಿಗೆ ಮಾತ್ರವೆಂದು ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಂತ ಪುಸ್ತಕವಲ್ಲ. It's a good book for a dumb like me. Not for her. She is intelligent. ನಮ್ಮ ರೀತಿಯಾದಂತ ಮೂರ್ಖರಿಗೆ Simple. ಬರೆದದ್ದಾಗಿದೆ. Let everything that has breath. See, it's very simple language, simple English, no high-five language, right? ಯಾರಲ್ಲಿ ಉಸಿರಿದೆ ಯೆಹೋವನನ್ನು ಕೊಂಡಾಡಿ ದೇವರನ್ನು ಇವರನ್ನು ಕೊಂಡಾಡಿರಿ. Let everything that has breath, praise the Lord. Very simple, no complications. ಶ್ವಾಸವಿರುವುದೆಲ್ಲವೂ ಯೆಹೋವನನ್ನೇ ಕೀರ್ತಿಸಲಿ ಕೊಂಡಾಡಲಿ ಎಂದು ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. There is one more scripture during Jesus' time. ನಾವು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನಾವು I think ನೋಡುವರಾಗಿದ್ದೇವೆ. we should read that. ಅದನ್ನ ನಾವು ಓದೋಣ. Luke 17:15-19. ಲೂಕನ ಬರೆದ ಪುಸ್ತಕ 17ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 15ರಿಂದ 19ವರೆಗೆ. It's a story about 10 lepers. Now it happened, what happened when as Jesus went to Jerusalem, that he passed through the midst of Samaria and Galilee. Then as he entered a certain village, there met him 10 men who were lepers, who stood far off. And they lifted up their voices and said, Jesus, Master, have mercy on us. So when he saw them, he said to them, Go, show yourself to the priests. And so it was that as they went, they were cleansed. Simple. Right? Jesus told them, just go and present yourself to the priest. And as they were going, they got cleansed. Okay? ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡುತ್ತೇವೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಕುಷ್ಠರೋಗಿಗಳು 10 ಜನ ಬರುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಬಂದು ಕೇಳಿದಾಗ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಪ್ರೀಸ್ ಹತ್ರ ಹೋಗಿರಿ, ನ್ಯಾಯಾಧಿಪತಿ ಹತ್ರ ಹೋಗಿರಿ. ಹೋಗುವಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಗುಣವಾದರು. 15th verse, very important. And one of them, when he saw that he was healed, returned and with a loud voice glorified God. ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನು ಮಾತ್ರ ಆತನು ಸ್ವಸ್ಥ ಹೊಂದಿದ್ದನ್ನು ನೋಡಿ ಹಿಂದಿರುಗಿ ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ದೇವರನ್ನು ಸಶಬ್ದವಾಗಿ ಆತನು ಆರಾಧಿಸಿದನು. And fell down on his face at his feet, giving him thanks. ಆತನು ತನ್ನ ತಲೆಯನ್ನು ಬಾಗಿ ದೇವರ ಪಾದದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಆತನಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದನು. 10 lepers were there in that town, in that village. ಆ ಒಂದು ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ 10 ಕುಷ್ಠರೋಗಿಗಳಿದ್ದರು. Jesus told all the 10, ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ 10 ಜನಕ್ಕೆ ಸಹ ಹೇಳಿದರು, just go and present yourself to the priest. ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ನೀವು ಮಹಾಯಾಜಕನಿಗೆ ಹೋಗಿ ತೋರಿಸಿರಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. As they were on the way, ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ they got healed. ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಸಹ ಗುಣವಾದರು. Cleansed. Leprosy is a disease where it's a very, body is getting decayed. ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುವುದಾಗಲಿ ಕುಷ್ಠರೋಗದಿಂದ ನಮ್ಮ ಶರೀರವು ಅದು ಹಾಳಾಗಿ ಹೋಗುವುದನ್ನು ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. When for example, my fingers are getting decaying. ನಮ್ಮ ಕೈಗಳು ಅದು ಕೊಳೆತು ಹೋಗುವಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿರಿ. To make it more clear, suppose there is a wound and there is full pus formation in my wrist. ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ, ನನ್ನ ಕಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗಾಯವಿದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಲೂ ಅಲ್ಲಿ ಪಸ್ ಉಂಟಾಗಿದೆ ಎಂದು. If that is the case, you will not stand here. ಅದಿದ್ದರೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. Smell very bad. And imagine when I am with that wound in my hand, going to the priest, walking. ನಾನು ಆ ರೀತಿಯಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಹಾಯಾಜಕರ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಾ ಹೋಗುವಾಗ, just as I am walking, my hands get cleaned, the wounds get cleaned. ನಾನು ನಡೆಯುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲೇ ನನ್ನ ಕೈ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬದಲಾಗಿ ಸ್ವಸ್ಥ ಹೊಂದುತ್ತದೆ. The 9 people, they got cleaned and they just went off. ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ 9 ಜನ ತನ್ನ ಕುಷ್ಠರೋಗದಿಂದ ಸುಖ ಹೊಂದಿ ಅಲ್ಲಿ ಆ ತರ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. One man, he returned back, glorified God, fell at his face in front of Jesus. ಅದು ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಾತ್ರ ಹಿಂದಿರುಗಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಶಬ್ದವಾಗಿ ಆತನನ್ನು ಆರಾಧಿಸುತ್ತಾ ತನಗೆ ಅಡ್ಡ ಬೀಳುತ್ತಾನೆ. Then Jesus asked him, ಆದ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಕೇಳಿದರು, were there not 10 lepers? ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ 10 ಕುಷ್ಠರೋಗಿಗಳಿದ್ದದಲ್ಲ? They were not 10 cleansed? 10 ಜನ ಸಹ ಸ್ವಸ್ಥ ಹೊಂದಿದ್ದವರಲ್ಲ? Where are the 9? ಇನ್ನು ಬಾಕಿ 9 ಜನ ಎಲ್ಲಿ? Were they not any found any who returned to give glory of God except this foreigner? Sorry. ಅವರು ಹಿಂದಿರುಗಿ ಬಂದು ದೇವರಿಗೆ ಮಹಿಮೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಬರಲಿಲ್ಲವಾ ಎಂದು ಕೇಳುತ್ತಾರೆ. Then Jesus asked him, where are your colleagues, 9 people? ದೇವರ ಆತನ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಳುತ್ತಾರೆ, ನಿನ್ನೊಂದಿಗೆ ಇದ್ದಂತ ಮಿಕ್ಕಿಯಾಗಿದ್ದಂತ 9 ಜನ ಎಲ್ಲಿ? So only one had that
thanksgiving heart. ಅದರಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಕೃತಜ್ಞತಾ ಹೃದಯವುಳ್ಳವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. We should learn a lesson. This leper gave a nice lesson for each one of us today. ಅದು ಈ ಒಂದು ಕುಷ್ಠರೋಗಿಯಿಂದ ನಾವು ಒಂದು ಪಾಠವನ್ನು ಕಲಿತುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ. Whenever we receive blessings from God, ಪ್ರತಿ ನಿತ್ಯ ನಾವು ದೇವರಿಂದ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಹೊಂದಿದಾಗ thank Him. ದೇವರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರಿ. There's a beautiful saying, no, I am too blessed to be stressed. ನಾನು ಎಷ್ಟು ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಎಂಬುದೇ ಇಲ್ಲ ಎಂದು. Say to each other, ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಮುಖ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ರಿ, I am too blessed to be stressed. I am too blessed to be stressed. So they are stressed, they can't thank God. Heart is not willing, body is willing. In everything, every situation, give thanks. ಪ್ರತಿ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲೂ ಪ್ರತಿ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ದೇವರಿಗೆ ನಾವು ಕೃತಜ್ಞತೆ ಉಳ್ಳವರಾಗಿರಬೇಕಾಗಿದೆ. So when you and I have that thankful heart, ಯಾವಾಗ ನಮಗೆ ನಿಮಗೆ ಆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ತುಂಬಿರುವಂತ ಹೃದಯವಿರುತ್ತದೋ, then you and I have that intimacy with God. ನಮಗೆ ದೇವರ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಂತ ಆತನ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಒಂದು ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ. When you go and when you have any friend of yours, you go and thank him all the time. ಯಾರಾದ್ರೂ ಸ್ನೇಹಿತರು ನೀವಿದ್ದು ಅವರ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಸಲ ನೀವು ಹೋಗಿ ಅವರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, or when you see, there are some friends we love to go and be in their presence. ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ನೇಹಿತರು ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಅವರೊಂದಿಗೆ ನಾವು ಸಮಯ ಕಳೆಯಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತೇವೆ. Because you have a good atmosphere around him, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರ ಸುತ್ತಲೂ ನಮಗೆ ಸಂತೋಷ ಕೊಡುವಂತ ವಿಷಯಗಳಿರುತ್ತದೆ. But there are some friends you don't feel like standing with them. ಅದೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ನೇಹಿತರು ಇರ್ತಾರೆ, ಅವರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನಿಲ್ಲಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡುವುದಿಲ್ಲ. But there is no option. ಆದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. So, see, every time, every moment when we go into His presence, ಯಾವಾಗೆಲ್ಲ ನಾವು ದೇವರ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಆತನಿಗೆ ನಾವು ಸಮ್ಮುಖಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೇವೋ, we love to be there. ನಾವಿಗೆ ಆತನ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರೀತಿ ಉಳ್ಳವರಾಗಿರುತ್ತೇವೆ. Because we get that encouragement, that boost from our Lord. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ಬಲವು ನಮ್ಮ ದೇವರಿಂದಲೇ ಕೊಡಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. Make a daily practice, that routine in your lifestyle. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಭ್ಯಾಸವಾಗಿ ನಾವು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ. Just as you have that, no, everybody has that thirst and hunger to desire. Morning, what breakfast I should have. ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದಾಗ ನನಗೆ ಯಾವ ತಿಂಡಿ ತಿನ್ನಬೇಕೆಂದು ಆಸೆ ಪಡುತ್ತೀರೋ? All the time thinking of that. Lunch, what I should eat. ಯಾವಾಗ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಊಟ ಏನು ತಿನ್ನಬೇಕು, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಆಹಾರ ಏನು ತಿನ್ನಬೇಕೆಂದು ಯೋಚನೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇರುತ್ತೇವೆ. Between lunch and evening, what snacks I should munch. ಯಾವ ಸ್ನಾಕ್ಸ್ ತಿನ್ನಬೇಕು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡುವವರಾಗಿರುತ್ತೇವೆ. Okay, once I go in the night, what dinner I should have. ರಾತ್ರಿ ಆದ ನಂತರ ಡಿನ್ನರ್ ಏನು ತಿನ್ನಬೇಕೆಂಬ ಆಲೋಚನೆ ಇರುತ್ತದೆ. Except this, they don't have any planning. ಇದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂತ ಆಲೋಚನೆ ಅವರ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. Replace that planning. ಆ ಒಂದು ಯೋಚನೆಯನ್ನು ನಾವು ಬದಲಾಯಿಸಿ, replace that timetable. ಆ ಒಂದು ಟೈಮ್ ಟೇಬಲ್ ಅನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿ, morning when you get up, ಮುಂಜಾನೆ ನಾವು ಎದ್ದಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ thank Jesus. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರಿ. Because my name is not in the obituary column. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಸತ್ತುರುವಂತ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಹೆಸರಿಲ್ಲ ಎಂದು. Thank Him for the job what He has given for each one of us. ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ಕೆಲಸಕ್ಕಾಗಿ ಆತನಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರಿ. There are Israelites. ನಾವು ಅನೇಕ ಇಸ್ರಾಯೇಲರನ್ನು ನಾವು ನೋಡಬಹುದು. In church, ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸಹ, in KCK, ಸಹ there are believers. ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳಿದ್ದಾರೆ. They are like Israelites. ಅವರು ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಾರೆ. ಏನ್ ಬ್ರದರ್, ಮುಂಜಾನೆ 7 ಗಂಟೆಗೆ ಡ್ಯೂಟಿ ಹೋಗಬೇಕು. ಏನಿದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ನಾವು ಡ್ಯೂಟಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. 10 years I am working in the company, no increment. ನಾನು 10 ವರ್ಷದಿಂದ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ, ನನಗೆ ಯಾವ ಇನ್ಕ್ರಿಮೆಂಟ್ My boss always yells at me. ನನ್ನ ಬಾಸ್ ಯಾವಾಗಲೂ ನನಗೆ ಬೈತಲೇ ಇರುತ್ತಾರೆ. There is no bonus. ನನಗೆ ಬೋನಸ್ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ. So all the time they have grumbling, complaining. ಪ್ರತಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಕುಣುಗುಟ್ಟುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತಾರೆ. At least thank God for at least you have a job. ನೀವು ದೇವರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ದೇವರು ನಿಮಗೆ ಕೆಲಸ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ. Thank God, at least one day of a calendar in a month you get a salary or your credit in your account. ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನೀವು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಹಣ ಬರುವುದಕ್ಕಾಗಿ ದೇವರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರಿ. When you and I thank, ಯಾವಾಗ ನೀವು ಕೃತಜ್ಞತೆ ಉಳ್ಳವರಾಗಿರುತ್ತೇವೆ, then we will flourish. ನಾವು ಅದರಲ್ಲಿ ಸಮೃದ್ಧಿ ಉಳ್ಳವರಾಗಿರುತ್ತೇವೆ. Beautiful example Jesus gave in the scripture. ನಾವು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ನೋಡಬಹುದು. Thanksgiving is the key for multiplication. ನಾವು ಕೃತಜ್ಞತಾ ಸ್ತುತಿ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಲ್ಪಡುವಂತ ಒಂದು ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. Hope you got the scripture. John 6:11. ಯೋಹಾನ 6:17ನೇ ವಾಕ್ಯ. What happens there? Anybody remembers? Multiplication means you should remember, yaar. Children, nahi abhyas kidhar adara. What happens? 5,000.
5,000. Who told? 5 ರೊಟ್ಟಿ. ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ರಿ? Good, correct. FBS children, that's why I love them. No, they should be always friends. They may keep us awake, otherwise we'll sleep. When there were a crowd of 5,000 people, 5,000 ಜನರು ಕೂಡಿ ಬಂದಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ there was a boy. ಅಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗನೊಬ್ಬನಿದ್ದನು. See, always remember, ನಾವು ಒಂದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. tiffin box was with the boy, not a girl. Bible says there was a boy, his mom had given him a tiffin box. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹುಡುಗನಿದ್ದರು, ತನ್ನ ತಾಯಿಯವರ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟಿಫನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಆಹಾರವನ್ನು ಕಳಿಸಿದ್ದರು. Leah, Rona, and so they will not give their tiffin box to others because their mom will scold them. Hello, in this room. Okay. There was a boy, he has a breakfast. ಇಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಒಂದು ಹುಡುಗನ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ತಂದಿರುವಂತಹ ಆಹಾರವಿತ್ತು. What his mom gave him? 5 bread, 2 fishes. ತನ್ನ ತಾಯಿ ತನ್ನ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ 5 ರೊಟ್ಟಿ ಮತ್ತೆ 2 ಮೀನನ್ನು ಕಳಿಸಿದರು. How many people? ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ? 5,000. 5,000 ಜನ. So we all KCK believers, including me, we will tell, let's have fasting prayer today. ನಾವು ಕೆಸಿಕೆ ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳಂತ ನಾವೇನು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದೇವೆ, ನಾವು ಉಪವಾಸ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡೋಣ ಎಂದು. 100% we all will think 5 bread, 5 loaves of bread, 2 boiled egg, how I can feed 40 people? ನಾವೆಲ್ಲರ ಸಮಯದಲ್ಲಿ 5 ರೊಟ್ಟಿ 2 ಮೊಟ್ಟೆ ಇದ್ದರೆ What Jesus did? ಆದ್ರೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಏನು ಮಾಡಿದರು? He just took that, ಅದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು he thanked God, ಅದರ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. and he gave that same 5 bread, ಅದೇ 5 ರೊಟ್ಟಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು 2 fishes ಆ 2 ಮೀನನ್ನು in the ತೆಗೆದುಕೊಂಡು hands of his disciple. ತನ್ನ ಒಂದು ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ಕೊಡುತ್ತಾನೆ. Did Jesus multiply that food? ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಅದನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದರಾ? So when you and I thank, we receive the multiplication. ನಾವು ಯಾವಾಗ ದೇವರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಉಳ್ಳವರಾಗಿರುತ್ತೇವೋ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ನಾವು ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. We all have such situations in our life. ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಬರುತ್ತದೆ. Unbelievable, unimaginable, unlogical, ನಾವು illogical. ಅದು ನಾವು ನೋಡುವುದಾದರೆ ಅದು ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಂತಹ ವಿಷಯಗಳಾಗಿರಬಹುದು. Logically it cannot be solved. ಅದು ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿನ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡುವುದಾದರೆ Practically it is not feasible. ಅದು ನಮ್ಮಿಂದ ಬದಲಾಯಿಸಲು ಅಥವಾ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲು ನಮಗೆ Same ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. like Jesus time, there was 5 loaves of bread, 2 fish and 5,000 crowd in front of Jesus. ಅದೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಸಹ ಇದ್ದರು. 5 ರೊಟ್ಟಿ 2 ಮೀನು 5,000 ಜನರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ. So what Jesus did, he just took and give thanks to God his Father. ಆತನ ಅದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ತಂದೆಯಾದ ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದನು. We have a very good example from Jesus. ನಾವು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಳ್ಳೆಯದಾದ ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ನೋಡಬಹುದು. When we have lack, ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕೊರತೆ ಇರುವುದಾದರೆ, when you can't do anything, ನಮ್ಮಿಂದ ಏನು ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ, there is no sufficiency in your life, ಅದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ವಿಷಯಗಳು ಯಾವುದು ಸಹ ಇಲ್ಲ, see what you have and thank for that. ಇರುವಂತ ವಿಷಯಕ್ಕಾಗಿ ದೇವರಿಗೆ ನಾವು ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸುವವರಾಗಿರಬೇಕು. No need to worry about what you are not having. ಯಾವುದಿಲ್ಲವೋ ಅದರ ಕುರಿತು ನಾವು ಚಿಂತಿಸಬಾರದು. Just thank for the job, ನಿಮಗೆ ಇರುವಂತ ಕೆಲಸಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸಿರಿ. thank for what salary you have been given, ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ಸ್ಯಾಲರಿಗಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸಿರಿ. thank for your wife, thank for your husband and your children, ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ಪುರುಷರಾಗಿಯೂ ಪತ್ನಿಗಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸಿರಿ. thank God for bringing us in, making us to stay in Kuwait. ನಮಗೆ ಕುವೈಟ್ಗೆ ತಂದುಕೊಂಡು ಬಂದು ನಮ್ಮನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ವಾಸಿಸಲು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಂತ ಕೃಪೆಗಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸಿರಿ. The list goes on, there are n number to thank God. ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನೋಡುವುದಾದರೆ ಆ ಪಟ್ಟಿ ಉದ್ದವಾಗುತ್ತದೆ. ಎಷ್ಟೋ ವಿಷಯಗಳುಂಟು ನಾವು ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತುತಿಸಲು. Habakkuk beautifully, yet I will joy in the God of my salvation. ಆದ್ರೆ ಹಬಕ್ಕೂಕ ಸುಂದರವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ, ಎಲ್ಲಾ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲೂ ನಾನು ದೇವರಿಗೆ ನನಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ನೀಡಿದ ದೇವರಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲಾಸ ಪಡುತ್ತೇನೆ. There is scripture, I think the time is up, everybody is watching at me. Rejoice in the Lord always. ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳುತ್ತದೆ, ದೇವರಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಸಂತೋಷ ಪಡಿರಿ. You all think sitting there, no, preaching is very easy. ನೀವೆಲ್ಲ ಎನಿಸಿರಬಹುದು ಇಲ್ಲಿ ನಿಂತುಕೊಂಡು ಬೋಧನೆ ಕೊಡುವುದು ಉತ್ತಮ. When you stand here, we see slap coming from some people. ಇಲ್ಲಿ ನಿಂತುಕೊಂಡು ಅನೇಕ ರೀತಿಯಾದಂತ ನಾವು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. Some are there, they want me to shut my mouth. ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೀವು ಬಾಯಿನ ಮುಚ್ಚಿರಿ ಎಂದು. But we need to go all through this. Thank God for keeping me here. ದೇವರಿಗೆ ಅದರಲ್ಲೂ ಸಹ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ಅವಕಾಶಕ್ಕಾಗಿ. Because scripture says in everything give thanks. People, whatever they are doing at you, in everything give thanks, for this is the will of God for in Christ Jesus for me. ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳುತ್ತದೆ, ಎಲ್ಲ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲೂ ದೇವರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಉಳ್ಳವರಾಗಿರಿ. ಅದು ಎಲ್ಲ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲೂ ಅದು ನನಗಾಗಿದೆ. There's one more scripture, rejoice in the Lord. ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳುತ್ತದೆ, ದೇವರಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ನಾವು ಉಲ್ಲಾಸ ಪಡುವವರಾಗಿರಬೇಕೆಂದು. Not on last Thursday of October every year.
ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಕೊನೆಯದಾದಂತ ಒಂದು ಫ್ರೈಡೆ ಅಕ್ಟೋಬರಿನಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಕಾಯಬಾರದು. Philippians 4:6 also says, "And be anxious for nothing, but in everything give thanks for and make his request known to him." ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಯಾವುದ ಕುರಿತು ಚಿಂತೆ ಉಳ್ಳವರಾಗಿರಿ, ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯದಲ್ಲೂ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರನ್ನು ನೀನು ಸ್ತುತಿಸಿರಿ ಎಂದು. So thanksgiving is an expression of faith ನಾವು from ಮೊದಲನೇದಾಗಿ Habakkuk. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ, ಹಬಕ್ಕೂಕ್ ಪುಸ್ತಕದಿಂದ ನಾವು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ದೇವರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ನಂಬಿಕೆಯ ಒಂದು ಗುರುತಾಗಿದೆ. Thanksgiving is an expression of faith. ನಮಗೆ ನಂಬಿಕೆಯ ಒಂದು ಗುರುತಾಗಿದೆ. Thanksgiving is acknowledging God's goodness in our life. ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸ್ತುತಿ ಎಂಬುದು ದೇವರು ಮಾಡಿರುವಂತ ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ನಾವು ಆತನಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು. When you and I give thanks, Jesus took the 5 bread and 2 fishes and give thanks, it multiplied. ಯಾವಾಗ ನಾವು ಸ್ತುತಿ ಮಾಡುತ್ತೇವೋ ಇರುವಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ದೇವರು ಅದನ್ನು ಹೆಚ್ಚಲ್ಪಡಿಸುತ್ತಾನೆ. So thanksgiving is a key for multiplication. ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು, ಕೃತಜ್ಞತಾ ಸ್ತುತಿ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಲ್ಪಡುವಿಕೆ ಇರುವಂತ ಒಂದು ಬೀಗದ ಕೈ ಆಗಿದೆ. One scripture we'll read last, Colossians 3 chapter 17. Colossians chapter 3 verse 17. 3ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 17ನೇ ವಾಕ್ಯ. Colossians chapter 3 verse 17. And whatever you do in word or deed, do all in the name of the Lord Jesus. Give thanks to God the Father through him. Colossians 3:17. 3:17. And whatever you do in word or deed, do all in the name of the Lord. ನೀವು ಯಾವುದೇ ವಿಷಯವನ್ನು ಮಾಡುವುದಾದರೂ, ಯಾವ ಕೆಲಸವಾಗಿದ್ದರೂ ಅದು ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರಿ. So thanksgiving in every word, no, whatever you do, it's selling. So it's a thanksgiving should be your lifestyle. ನಾವು ಯಾವುದೇ ವಿಷಯವನ್ನು ಮಾಡುವುದಾದರೂ ಕೃತಜ್ಞತಾ ಸ್ತುತಿ ಎಂಬುದು ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದ ಶೈಲಿಯಾಗಿರಬೇಕು. From the lepers, what they did, the leper came and gave thanks to Jesus. ನಾವು ಈ ಕುಷ್ಠರೋಗಿ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನೋಡುವಾಗ ಹಿಂದಿರುಗಿ ಬಂದು ದೇವರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾನೆ. So you and I need to thank him. ನಾವು ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಆತನಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಉಳ್ಳವರಾಗಿರಬೇಕು. So thanksgiving leads to what? Praise and worship. ನಾವು ಯಾವಾಗ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಉಳ್ಳವರಾಗಿರುತ್ತೇವೋ ದೇವರೊಂದಿಗೆ ನಾವು ಆತನನ್ನು ಆರಾಧಿಸಲು, ಆತನನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಲು ಸುಲಭವಾಗುತ್ತದೆ. Closing, I am too blessed to be stressed. ಕೊನೆಯದಾಗಿ ನಾವು ಹೇಳಬೇಕು, ನಾನು ಎಷ್ಟು ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ವಿಷಯದ ಕುರಿತು ನನಗೆ ಯಾವ ಚಿಂತೆಯೂ ಇಲ್ಲ. Father God, we thank you for this wonderful day. Thank you for being with us. Thank you for your today's word. As the scripture says, in everything give thanks. Above all, Jesus, I commit each one of us, those who are here, name wise, O Master. Plant the seed of thanksgiving in their hearts, O Jesus. Let them thank you every moment, every walk of their life, O Father God. Help thanksgiving should be the lifestyle of each one of our lives, O Master. Because thanksgiving is the key for our multiplication of blessings, O Master. Thanksgiving is, let everyone give thanks because it is acknowledging your goodness in each one of our lives, O Father God. Above all, Jesus, thanksgiving gives that faith in you, O Master. It will give us that focus on you, O Jesus. Just as Habakkuk says, there is no food, O Master, but yet I will rejoice in the Lord. I will joy in the God of my salvation. No matter what situations we are in, O Master, help us to give thanks, O Master. Thanks, O Jesus. Because it says in everything, not for, O Jesus. Father God, as the scripture first says, be anxious for nothing. In everything by thanksgiving, let your requests be known to God. Help each one of us to give thanks at every moment when we come into your presence, O Master. I commit the rest of the time into your mighty hands. Be with us, guide us and lead us. Ask and receive everything the most precious and matchless name of Lord and Christ. Amen. Amen. God bless you. ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿ.